हाय पिलामाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलो क्लासेस इन ओडिशा। तो पिलामाने आज थंबनेल देखि आपण माने जानि पारथिए तो ये होची हमर 10th परीक्षार ओके जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षार गोटे ओडिया व्याकरण से ओडिया व्याकरण रो पंचम अध्याय ना हला पिले कोन ना छंद और अलंकार हम कहबा। ओके ए छंद अलंकार जोड़ा कि पिला हमर गोटे अध्याय अटे छंद गोटे पाठ एवं अलंकार अन्य एक पाठ तो दुईटी पाठ को जोड़ी करी आमर गोटे अध्याय तैयारी बेले चलतु आउ विलंब न करी आम पाठटी को आरंभ करवा एवं मु समस्त रिक्वेस्ट करुच्ची जे मोर ये नुआ चैनल टी को सपोर्ट करंतु जाफल रे आपण माने बहुत उपकृत होई परिबे आउ आपनकर 10th बोर्ड परीक्षा पे बहुत हेल्पफुल हो पिले। तो जदि हार्डली मो क्लास भल लाଗୁची दैट मीन सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे आउ शेयर करिवे। चलतु प्रथम डिस्कशन करवा छंद पिले कोन छंद कोन पद बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहा जाए। जो पद्य बा जो कविता अछि से पद्य बा जो कविता हम जो रचना करिबा गोटे निर्दिष्ट नियम को नहीं करिबा गोटे पर्टिकुलर रूल को फॉलो करी करिबा। क्लियर पिले दैट मीन आम जो पद्य कि आम रचना आम कविता रचना करवा गोटे पर्टिकुलर रूल को फॉलो करी करिबा बा निर्दिष्ट नियम को बा शैली को फॉलो करी करिबा जाको हम पिले कोन कहबा छंद बोली कुहा जिवो। क्लियर पिले तो आई होप आपन को प्रथम लाइन टी मो सुंदर भाव बुझाइছি जा फल रे आपन को सुंदर लागुची असुंदर लागुची आपन मते कमेंट सेक्शन रे मोर कमेंट सेक्शन ओपन अछि पिले तो आपन माने सब कहि पारिए। क्लियर नेक्स्ट चलो देखिबा यह कविता को गतिशील करथाए किए ना पिले छंदटा कौन करिवो कविता को गतिशील माने आगु टिके नै जियो पिले नेक्स्ट तेनु एहा को पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाबे कुहा जाय। तेनु पिले मन कोन हला ना पद्य रचनार वैशिष्ट्य पिले किए ना छंद गोटिए गोटिए निर्दिष्ट छंद रे रचित होइथिबा प्राचीन पद्य बा कविता को छांद कुहा जाय। छांद कोन पिले ना गोटिए गोटिए निर्दिष्ट छंद रु रचित होइथिबा जो पद्य बा जो कविता पद्य एवं कविता से कौन ना गोटे गोटे निर्दिष्ट छंद रचित होती छंदरे गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे आमर प्राचीन कविता और पद्य गुड़िक रचना होइछि पिले ताहाको आमे कोन कहबा छांद कहबा ताको पिले कोन कहबा छांद कहबा किंतु छंद पिले अलगा जो पद्यटा और जो रचनाटा किछि हमर भी जो रचना ହେଇଛି पद्य बा कविता से गोटे पर्टिकुलर रूल को पिले फॉलो करिवो एक निर्दिष्ट नियम को पिले कोन करिवो ना फॉलो करिवो गोटे पैटर्न को फॉलो करिवो गोटे शैली को फॉलो करिवो दैट मीन ताको पिले कोन कहबा हमें छंद कहबा। आई होप पिले क्लियर बुझा पड़थियो। चलो देखा नेक्स्ट स्टेप पिले छंद पिले साधारणतः दुई प्रकार पिले कोन ना नॉर्मली हम कहबा जे छंद केते प्रकार दुई प्रकार पिले कोन कोन ना फास्ट हला पिले मित्राक्षर छंद द्वितीय पिले अमित्राक्षर छंद कोन ना प्रथम टी हला मित्राक्षर छंद द्वितीय टी हला अमित्राक्षर छंद पिले क्लियर। नेक्स्ट देखंतु हमें देखिने बाडी के मित्राक्षर छंद मित्राक्षर छंद तीन भाग रे विभक्त होइछि पिले कोन पिले ना मित्राक्षर छंद तीन भाग रे भाग होइछि मित्राक्षर छंद तीन भाग रे भाग होइछि गोटी हला पिले पूर्ण मित्राक्षर द्वितीय टी हला अपूर्ण मित्राक्षर तृतीय टी हला एकांतर मित्राक्षर पिले बुझी होउछि ना मित्राक्षर छंद तीन प्रकार भाग होइछि गोटे हला पूर्ण मित्राक्षर अपूर्ण मित्राक्षर एकांतर मित्राक्षर क्लियर पिला माने नेक्स्ट देखंतु प्रधान पढिबा जे पद कोन पिले पद कोन कोन पिले ना पद कोन ना जे कौनसी कविता केते गुडिए पदरे विभक्त मन पिले पद कोन जे कौनसी एनी पोएम हला पिले तो सब कविता गुडिए पिले कोन केते गुडिक पदरे विभक्त होइछि पिले हला देखंतु जेमिति देइछि कोन देखो देइछि एटे केते पद देइछि पिले देखो हम सब देखिबा ए गुडी डिस्कशन करिया मध्य क्लियर देखंतु जे कला उदाहरण क गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय ये हूँ तुमर गोटे पद से बोले सेकेंडटा कौन कर्म कषण देह सहे अरण्य अजगर प्राय एत व्यतीत एक पदी क्षुद्र कविता मध्य अछि तो ये बोले कौन ना ये हूँ आमर बोले अन्य एक पद क्लियर माने नेक्स्ट देखंतु
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଁ ତାରା ପିଲେ କୁଆଁ ତାରାରୁ ଗୋଟେ ପିଲେ ପଦ୍ୟ ଆସିଛି ସରଗ ନଈର ପଚାରି ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସିନାର ସାରି ଗୃହ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ଏଇ ପଦୁ ଅଣ୍ଟି ସରାଗେ ଗଭାରେ ମାରି। ଓକେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କୁଆଁ ତାରା ଗଲା ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଆସିଲେ କଣ ପିଲେ ଝରା ସେଫାଳି ପିଲେ ଝରା ସେଫାଳି କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ କଣ ନା ସେ କହିଛି କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆଶିଷ ଶୁଭ୍ର ପାଖୁଡା ଧରି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶରତ ସକାଳେ ଭୂତଳେ ପଡିଲୁ ଝରି। ପିଲାମାନେ ଇଏ ପିଲା ସବୁ ଏସବୁ ପିଲେ ସବୁ କହିବେ ପଦ କହିବେ ଏସବୁ ପିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ଝରା ସେଫାଳି ପଦ ନାଇଁ କି ପିଲେ ଇଏ ପିଲେ କଣ ହେଲା ଆମର ଝରା ସେଫାଳି ପଦ ବୁଝିଲା ଇଏ ତମର ଝରା ସେଫାଳି ପଦ ଦେନ ପିଲେ ତମର ଇଏ ତମର କଣ ନା ଇଏ ପିଲେ ତମର ହେଲା କଣ ନା କୁଆଁ ତାରା ପଦ ଏମିତି ସବୁ ପିଲେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ କିନା ଆସେ ପିଲେ ନା ଆମକୁ ସରଗ ନଈର ପରାଶୀ ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସିନାନ ସାରି ଗୃହ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ପଦୁଟିଏ ସରାଗ ଗଭାରେ ମାରି ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ପରିବା ପଚାରେ ଏହା କେଉଁ ପଦଟି ତାର ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏହା ହଉଛି କୁଆଁ ତାରା ପିଲେ କଣ କୁଆଁ ତାରା ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ନ୍ୟୁମେରିକ ଆମର ଥିଲା କଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରସନ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଏଇଟେ ପିଲେ ଦେଖ ଦେଖିବା କଣ ନା ଦେଖ ପିଲେ ପଦ କଣ ନା ପଦ ପିଲେ କଣ ନା ପଦ ହେଲା ପିଲେ ପଦ ନା ଏଇଟା ପିଲେ କଣ ସରି ପାଦ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ କଣ ଲେଖିଛି ପାଦ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ନା ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପାଦ କୁହାଯାଏ ପିଲେ କଣ ନା ପଦର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ଅଛି ମାନେ ପଂକ୍ତିର ପିଲେ ଜାଣିଛୁ କଣ ପଂକ୍ତିର ମିନିଂ ହେଲା ପିଲେ ଧାଡି ଧାଡି କଣ ପିଲେ ଧାଡି ଯୋଉ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କୁଆଁ ତାରା ଦେନ ଆମେ ଯୋଉ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯୋଉ ଦିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିଲେ ସେ ଦିଟା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ପାଦର ଯୋଉ ପଂକ୍ତି ଅଛି ସେ ପାଦର ପଂକ୍ତିକୁ ମାନେ ଯୋଉ ପାଦର ଧାଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ନା ପାଦ କହିବା ବୁଝୁନା ପିଲେ ବୁଝୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଦେଖଉଛି ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପିଲେ କଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କୁଆଁ ତାରା ବୁଝିଲେ ଇଏ ହଉଛି କୁଆଁ ତାରା ତ କୁଆଁ ତାରା ଏଇଟା ପିଲେ କଣ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପଦ ଅଟେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଯୋଉ ପଂକ୍ତି ଏସବୁ ପିଲେ କଣ ପଂକ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ମାନେ ଦ୍ୟାଟ ମିନ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପିଲେ କଣ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ପିଲେ କଣ ପିଲେ ପାଦ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ପିଲେ ନା ସେ କହିଲା କଣ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପାଦ କହେ ଦ୍ୟାଟ ମିନ ପିଲେ ଯୋଉ ପାଦ କାହାକୁ କହିବା ନା ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିକୁ ଆମେ ପାଦ କହିବା ପ୍ରତି ପଦରେ ଦୁଇ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଦ ଥାଏ ହେଲେ ପ୍ରତି ପଦରେ କଣ ହବ ଦୁଇ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ତତୋଧିକ ମାନେ ହେଇପାରେ ପିଲେ 3 ହେଇପାରେ 4 ହେଇପାରେ 5 ହେଇପାରେ 6 ହେଇପାରେ 7 ହେଇପାରେ 8 ହେଇପାରେ 9 ହେଇପାରେ ନାଇଁ ପିଲେ ତ ଏମିତି ପ୍ରତି ପଦରେ ଦୁଇ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଦ ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେ ଯତି କଣ ପିଲେ ନା ଯତି କଣ କ୍ଲିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଯତି କଣ ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ କଣ ପିଲେ ହେଲା ନା ଯତି କଣ ପିଲେ ନା ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏ ଯୋଉ ଛନ୍ଦର ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା କଣ ଛନ୍ଦ ପିଲେ କାହାକୁ କହ ନା ଆମର ଯୋଉ ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ଯୋଉ ରଚନା ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲେ କଣ ଗୋଟେ ରୁଲ କୁ ଫଲୋ କରୁଛି ନାଇଁ ପିଲେ ଯାହାକୁ କହିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମକୁ ସିଏ କଣ ନା ତାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମକୁ ନେଇକରି ପିଲେ କଣ ହଉଛି ଆମର ଛନ୍ଦଟି ତିଆରି ହେଇଛି ପିଲେ ସେ କହୁଛି ଯତି ପିଲେ କଣ ନା ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ତ ଆମେ ଗାନ କରିବା କି ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର କଣ ହେଇଛି ପିଲେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆମେ କଣ ନେବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଣ ନେବା ପିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଯୋଉ ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ପଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗାନ କରିବା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଉପରେ ବା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ ଏଇ ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତକୁ ଯତି ବା ଯତିପାତ କହିବା ପିଲେ କଣ
ଯତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଯତିପାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯୋଉ ପଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଗାନ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ରଚନା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିବା କହିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ ଏହି ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତ ଆମେ ପିଲେ କଣ କହିବା? ଯତି କହିବା। ପିଲେ କଣ କହିବା? ଯତି କହିବା। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପଦ ହେଇଗଲା, ପାଦ ହେଇଗଲା, ଯତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଦେଖିବା ତ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ତାର ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିବ, ପାଦ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ଯତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଓକେ ପିଲେ, ଏଠାରେ କେତେକ ଛନ୍ଦ ଆଉ ଯତିପାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦେଖିବା। ତ ଆଇ ହୋପ ପିଲେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ବୁଝି ଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠୁ ତମର ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ପିଲେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପିଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କଣ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲେ, ଏହାର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ। ଓକେ, ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦରେ ଯାହା କହିବା କଣ ପିଲେ ନା, ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦର ଦିଟା ପାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପଦ, ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପଚାରିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ସମାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଣ କରିବ ନା, ଯେ ତାକୁ ଯେ ଗାନ କରିବ, ତାକୁ ଯେ ଗାଇବ, ସିଏ କଣ ପିଲେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ସିଏ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ କହିବା ଯତିପାତ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଗାୟକ କଣ କରିବ? ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇ ନିଜର ସୁବିଧା, ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତାମାନେ ପିଲେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ନେବେ ବୋଲି କିଛି ରୁଲସ ନାହିଁ ପିଲେ। ତ ପିଲେ କଣ, ଯିଏ ତାକୁ ଗାୟକ ମାନେ ଯିଏ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗାୟକ ପିଲେ। ତ ସେ ଗାୟକ ତାର ନିଜର ସ୍ୱର ଦେଖିରି, ତାର ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କଣ କରିବ ନା ସ୍ୱରକୁ ଲମ୍ବାଇକିରି ସିଏ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପାରିବ। ପିଲେ ଏଇ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। ଓକେ, ତ ଯୋଉଟା କି ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଏହି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ଆମେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ନା, କେତୁଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ପିଲେ ରଚନା ହେଇଛି। ପିଲେ କଣ ସେଇଗୁଡିକ ନା, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତଟି ପିଲେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପିଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ବଳରାମ ଦାସ ମାନେ ଯୋଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ ୟୋର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର କଣ ପିଲେ ନା ଅଛି ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ। କାହାର ପିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତଟି, ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହେଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ହେଇଛି ପିଲେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଥିବେ, ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା, ଏମିତି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣ ମାନେ ଆରାମସେ ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବେ, ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ପଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ୟେଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରି, ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅରେ ମୃଗାୟ ବନ ହେରି। ଇଏ ଲେଖିଲେ ପିଲେ କିଏ? ଶାରଳା ଦାସ। ଏମିତି ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଦବ। ୟେଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରି, ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅରେ ମୃଗାୟ ବନ ହେରି। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ?
ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଶାରଳା ଦାସ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ ପିଲେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ। ଓକେ ଯୋଉଟା ପିଲେ କଣ ହବ ନା ସେ କହିଛି ନା ଏହାର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ମାନେ ଦୁଇଟି ପାଦ ବୋଲେ ଦିଟା ଧାଡିରେ ଗୋଟେ ପଦ। କ୍ଲିୟର ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ କଣ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଶପଥ ହେଇଗଲା ଆପଣ ୟେଥୁ ଅନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ ହକାର ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଓରେ ମୃଗାୟ ବନ ହେରି। ଆର ମିନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ନା ଦେଖିବେ ଯେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ମାନେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ଦୁଇଟି ପାଦ ବୋଲେ ପାଦ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଧାଡିକୁ ଆମେ କହିବା ବୋଲେ ପାଦ। ତାମାନେ ବି ଲେଖ ଏଠି ଦିଟା ଧାଡି ଅଛି ଦିଟା ଧାଡିରେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ଦେଖୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ପିଲେ କଣ ଭାଗବତୀ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦ। କଣ ପିଲେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦ ଆମେ ପଢିବା। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝୁନି ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସାର୍ ବୁଝିଲାଣି ବୋଲି। କ୍ଲିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିବା କଣ ପିଲେ ନା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦ। ଇଏ ପିଲେ କଣ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଗବତ ଏଇ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। କଣ ପିଲେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏକି ଆମର ଆମେ କହିପାରିବା ଅତି ବଡି ନାଇଁ ପିଲେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ପିଲେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ରଚନା କରିଥିବା ଭାଗବତ ସେ ଭାଗବତ ଟା ଆମର ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ। ପିଲେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଯୋଉଟା ତା ନାଁ ପିଲା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଗୁଜରୀ। ଗୁଜରୀ କହିପାରିବା ଭାଗବତ ବାଣୀ କହିପାରିବା। ତ ପିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଗବତ ରଚନାଟି ହେଇଛି ସେଇ ଭାଗବତ ଟା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ଅଥବା ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦ ଟା ଏହାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଆର ବି ସେମ ପିଲେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ପିଲେ ମନେ ରଖ ଯୋଉ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ଅଛି ନାଇଁ ପିଲେ ତାର କଣ ପିଲେ ନା ଦୁଇ ପାଦରେ ମାନେ ଦୁଇଟି ଧାଡିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଲାନି ସାର୍ କଣ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ ଟିକେ। ହଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନିହାତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି। କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ପଦରେ ମାନେ ଏଇଟା ଇଏ ପିଲେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଇଏ ଗୋଟେ ଧାଡି ଦୁଇଟି ଧାଡିକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟିଏ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ନେଇକିରି ଅଥବା ଦୁଇଟି ଧାଡିକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟିଏ ପଦ। ପିଲେ ସେମିତି ଖରେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖର ଅଛି। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ପିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାଡି ଇଏ ଗୋଟେ ଧାଡି ଦୁଇ ଧାଡିକୁ ନେଇ କରି ଗୋଟିଏ ପଦ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। କୋଉ ଛନ୍ଦ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ଯାର ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ବୋଲି ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ପିଲେ ସେଭ କର ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଭ ବଟନଟିକୁ ପିଲେ ଟେପ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ 9 ଦେଖ କେମିତି ହବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଣି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଭ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଲ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଣ ଦୀର୍ଘ ଣି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର। ପିଲେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 9 ଯୋଉଟା କହିଲା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ। ଗଣିଆ ପିଲେ ପ୍ରା ବେଲେ 1 ତ ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ଯୋଉ ଏଇ ଲାଇନଟା ଦେଖ ଏଇ ଲାଇନଟା କେତେଟା ଅଛି ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତ ଠିକ ପିଲେ ତ କହିଲା ଯେ କଣ ନା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଅଛି ତାର ଗୋଟିଏ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ ପିଲେ ପ୍ରତି ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ସେ କଣ କହିଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ତାକୁ କହିବା ନବାକ୍ଷରୀ। ଓକେ ଆମେ କହିବା ପିଲେ ନବାକ୍ଷରୀ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ପିଲେ ବୃତ୍ତ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଯଦି ଏ ଯୋଉ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ କଣ ଅଛି ନା ଏହାର ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ 9। ତେଣୁ
ଯେହେତୁ ଏହାର ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟ କଲେ 9 ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆକୁ କହିବା ନବକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଓଡ଼ିଆ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଛନ୍ଦକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଛନ୍ଦକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ତ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ। କାହିଁକି ପିଲେ? ଏହାର ପ୍ରତି ପାଦରେ 9ଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଣ ଦେଖିବ ଣି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ର ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଭ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଲ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ମ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଅନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ବା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଣି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର। ପିଲେ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ 9ଟି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ପିଲେ 9ଟି ଅଛି। କାହିଁକିନା ପିଲେ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ହବ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କହିବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। କାହାକୁ ପିଲେ? ଗୁଜରୀ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ। ପିଲେ ଆଇ ହୋପ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୋଉ ଟାଇପର ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ? ନଟବାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତାର ନାଁ ଅଛି ପିଲେ କଣ? ବିଭାସ କେଦାର। ବିଭାସ କେଦାର ଛନ୍ଦ, ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ ବା ବିଭାସ କେଦାର ଛନ୍ଦ। ଇଏ କଣ ଦେଖ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନା, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଦିଟା ପାଦକୁ ନେଇକିରି ଇଏ ବି ପିଲେ କଣ ହେଇଛି? ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ପିଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, କଣ ହଉଛି ବୋଲି କହିଲା ନା ଦୁଇଟି ପାଦରେ, ଓକେ, ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାକୁ ପିଲେ କଣ କହିବା? ନଟବାଣୀ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ମନେ ରଖ, ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ ବା ବିଭାସ କେଦାର ଛନ୍ଦର ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12ଟେ। ଏକରେ 2 12ଟେ। ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝୁନି? ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ରହିଲା ପିଲେ, ତାର ପ୍ରତି ପାଦର ମାନେ ପ୍ରତି ଧାଡିର, ପିଲେ ପାଦ କହିଲେ ପିଲେ କଣ? ଆଉଥରେ କହୁଛି ଧାଡି। ତ ପ୍ରତି ଧାଡିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେରେ ପିଲେ? ନା ପ୍ରତି ଧାଡିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ ଅଟେ? ନା 12 ଅଟେ। ଓକେ ପିଲେ, କହିଛି ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। ଆର ମିନିଂ କଣ ପିଲେ? ନଟବାଣୀ ବା ଯୋଉ ବିଭାସ କେଦାର ଛନ୍ଦ ରହିଛି, ସେ ତାହାର ସେ ଯୋଉ ପାଦ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ପଦର ପାଦ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ପଦର ତୃତୀୟ ପାଦ ଉପରେ, ଷଷ୍ଠ ପାଦ ଉପରେ, ନବମ ପାଦ ଉପରେ, ଓକେ, ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପିଲେ କଣ ରହୁଛି ନା ସେ କହିଛି ସେ ପାଦର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଗାୟକ କଣ କରିବ? ସେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ନାଇଁରେ ପିଲେ? ସେଠି କଣ କରିବ? ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଦେଖ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 ଅଛି। ଆଉ ପାଦର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ତାପରେ ସେ ଧାଡିର 6 ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଦେନ୍ ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଦେନ୍ ପିଲେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପିଲେ କଣ? ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଗାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ। କୋଉ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ ସିଏ? ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ। ଓକେ ପିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କଣ? ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା। ଉତ୍କଳ ଦେଖ ଳ ଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ପଦ, ତ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଲା, ରେଷ୍ଟ ନେଲା। ନେକ୍ସଟ କମଳା 1 2 3 4 5 6, ଦେଖ ପିଲା 6 ପଦ ଉପରେ ପିଲା କଣ ନେଲା? ନା ସିଏ ରେଷ୍ଟ ନେଲା। ଦେନ୍ ପିଲେ କେତେ ନବ? ନା ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଳାସ, ଇଏ ବିଳାସ ସ ଉପରେ ପିଲେ ନେଲା, ଏଟା ପିଲେ ମାନେ ନବମ ଅକ୍ଷର। ପିଲେ ଦୀର୍ଘିକା ମାନେ ଜିରୋ ପିଲେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 3 ପରେ 6, 6 ପରେ 9, 9 ପରେ 12। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କଣ କହିଛି? ନା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ପିଲେ ଏଇଟା ଆମର କହିପାରିବା ଏଟା ପିଲେ କାହାର? ନା ଚିଲିକା, ଯିଏକି ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ଚିଲିକା ପଦ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲେ କିଏ? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଇଏ ହଉଛି ତ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଏମିତି ତମକୁ ଦେଇଦବ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ସେ ତମକୁ କହିଦେବ ଯେ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ତ ଆପଣ ମାନେ କନସେପ୍ଟ କେମିତି ୟୁଜ କରିବେ? ଯେ ଏହାର ଦିଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆଉ ଦେଖିବେ ତାର ଜ୍ୟୋତିପାତ, ସେ ଗାୟକ କୋଉ କୋଉ ପଦ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ନବ
ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଉପରେ ନବ, ତାପରେ ନବମ ନବ, ତାର ଶେଷ ନବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମିତି ହେଇଛି ପିଲେ, ସେଇ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ ହେଇଛି ତୃତୀୟ ପଦ ଉପରେ, ଦେନ୍ ଷଷ୍ଠ ପଦ ଉପରେ ଳା ଉପରେ, ଦେନ୍ ସ ଉପରେ ମାନେ ନବମ ପଦ ଉପରେ, ଲାଷ୍ଟ କୁ କା ଉପରେ ମାନେ ପିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ଶେଷ ପଦ ଉପରେ। ତ ପିଲେ ଏଇଟା ଯଦି କନସେପ୍ଟ ଲାଗିଛି ନା ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ନବମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯଦି ସେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛି ଗାୟକ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆପଣ କଣ ପିଲେ ଟିକ୍ ମାରିବେ ନା ଏହା ହଉଛି ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାଷକ। ଘୋଷିଆ ପିଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କନସେପ୍ଟକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାଷିକତାର ଛନ୍ଦ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆଇ ହୋପ ଦେହ ଭଲ। ନେକ୍ସଟ କଣ ପଢିବା? ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଣ ପଢିଆ ନା ନା ଆମେ ଚୋଖି ପଢିଆ। ପିଲେ କଣ ପଢିଆ ନା ଚୋଖି ପଢିଆ। ତ ପିଲେ ଇଏ କଣ ପିଲେ ଚୋଖି ଛନ୍ଦ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଖି ଛନ୍ଦ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଚୋଖି ଛନ୍ଦ କଣ? ଏହାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପିଲେ କଣ ନା ଏହାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ତାକୁ କଣ ପିଲେ କହିବା ନା ଚୋଖି ଛନ୍ଦ ପିଲେ କହିବା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଅଛି। ପିଲେ କଣ ନା ଯୋଉ ଆର ଚାରୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ପିଲେ କେତେ ରହିବ ନା ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଦିଟା ପାଦ ରହିବ, ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଚାରିଟା ପାଦ, ଚାରିଟା ପାଦରୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିଟା ରହିବ 29ଟା, 29 ପିଲେ ଲେଟର ରହିବ, ମାନେ 29ଟା ଅକ୍ଷର ରହିବ ପିଲେ। ଓକେ, ସେମିତି ପିଲେ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ପିଲେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ରହିବ। ତୃତୀୟ ପାଦ ଉପରେ ପିଲେ କେତେ ରହିବ ନା ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟା ଅକ୍ଷର ରହିବ। ଏବଂ ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ପାଦରେ ପିଲେ କେତେ ରହିବ 13ଟି ଅକ୍ଷର। ପିଲେ କେତୋଟି ନା 13ଟି ଅକ୍ଷର ରହିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିଟା ପାଦରେ ଚୋଖି ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଦିଟା ପାଦରେ ମାନେ ତାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବାକୁ ଆମେ କହିବା ଚୋଖି ଛନ୍ଦ କହିବା। ଆଉ ସେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟା ଅକ୍ଷର, ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର, ଦେନ୍ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ କେତେ ହେଇଛି ନା ନା 13ଟି ଅକ୍ଷର ରହିବ। ଦେନ୍ ସେ କହିଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦୁଇଟିର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, 14, 16, ଦ୍ୱାବିଂଶ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ବୁଝିଲା ପିଲେ, ଚୋଖି ଛନ୍ଦର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦୁଇଟିରେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଯୋଉ 29ଟି ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଅଛି ପିଲେ, ସେ 29ଟି ଅକ୍ଷରର କୋଉ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ସେ ଗାୟକ ରେଷ୍ଟ ନବ ମାନେ ଯତିପାତ କରିବା ପିଲେ, ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଦେନ୍ ଚତୁର୍ଦଶ ମାନେ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଷୋଡଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ ଆଉଥରେ କଣ ପିଲେ ନା ଚତୁର୍ବିଂଶ ଉପରେ ମାନେ 24। ଓକେ ପିଲେ, ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହୁଏ। ବୁଝିଲା, ପ୍ରଥମ ଚୋଖି ଛନ୍ଦର ଚାରୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟି ଅକ୍ଷର, ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦ ଉପରେ ଯୋଉ ଯତିପାତ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଷୋଡଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ। ଓକେ ପିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଟାଇପର। ଆଉ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଉପରେ, ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ପାଦ ପିଲେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପାଦ ଅଛି, ସେ ତୃତୀୟ ପାଦର ମଧ୍ୟ ପିଲେ କିଛି ଆମର ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କହିପାରିବା ଷଷ୍ଠ ପଦ ଉପରେ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର। ହେଲେ କଣ ନା ତୃତୀୟ ଯୋଉ ପାଦ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଯୋଉ ଧାଡି ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ଧାଡିରେ ଷଷ୍ଠ ଉପରେ ଖାଲି ଯତିପାତ ହବ, ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହବ। ଷଷ୍ଠ କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ପଦ ଉପରେ ବା ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହବ, ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହବ। ଏବଂ ପିଲେ ସେମିତି ଚତୁର୍ପାଦ ପିଲେ କଣ ନା ମାନେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କହିବା ଯୋଉ କଣ ପିଲେ ଯୋଉ ଚାରିପାଦ ନା, ତ ପିଲେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କଣ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ରହିଲା, ସେ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର କୋଉ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହବ ନା ଷଷ୍ଠ ପଦ ଉପରେ, ଅଷ୍ଟମ ଉପରେ, ଶେଷ ଉପରେ। କଣ ପିଲେ ନା ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ହେଲା, ସେ ଚତୁର୍ଥ ପଦର ଷଷ୍ଠ ପଦ ଉପରେ ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବ ଗାୟକ ମାନେ ଯତିପାତ କରିବ। ଅଷ୍ଟମ ପାଦ ଉପରେ ଟିକେ ଗାୟକ ଯତିପାତ କରିବ ମାନେ ରେଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଯୋଉ ପାଦ ରହିଲା ଚୋଖି ଛନ୍ଦର, ସେଟା କେବଳ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ରହିଲା ତହିଁରେ କେବଳ ସିଏ ଷଷ୍ଠ କରିବ, ଅଷ୍ଟମ କରିବ, ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ କରିବ। ଆଇ ହୋପ ପିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କିଛି ଉଦାହରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ଉପରେ କଣ କଣ ଦେଇଛି ଆମର କନସେପ୍ଟ ପଢିଲେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ଆମର ଇଏ ଛନ୍ଦ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଚୋଖି ଛନ୍ଦ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ପଢିବା କଣ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ପିଲେ କଣ ପିଲେ ନା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କଣ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଏଇ ରଚନାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି ଦୁଇ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ହଉଛି ଦୁଇ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ତା ଅର୍ଥ ପିଲେ ବୁଝିଲା କଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି ଦୁଇ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲା ତାର ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ କିଏ ସିଏ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଆଉ ପିଲେ କଣ ମନେ ରଖ କନସେପ୍ଟ ସେଭ୍ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ 20 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଲେଟର ନମ୍ବର ପିଲେ 20 ମାନେ 20 ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ 20 ହଉଛି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଗଣିବେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ହେଇଗଲା ଆଉ ପିଲେ ଆଗ ପଛ ଭାବାବେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ ସେ ପଦଟି ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ସିଏ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନି ପିଲେ କିଏ ଓକେ ଆମ ଦରକାର ମାର୍କ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କର କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କର ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣିବେ ଯଦି 20 ଆଇଗଲା ପ୍ରତି ଧାଡିରେ ଯଦି 20 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାରିବେ ପିଲେ କଣ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ କଣ ମାରିବେ ପିଲେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଓକେ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର କୋଉ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ସେ ଗାୟକ ରେଷ୍ଟ ନବ ବା ଯତିପାତ କରିବ ହେଲେ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ କଣ ପିଲେ କହିଲି ନା ଯୋଉ ଦିଟା ପାଦକୁ ନେଇକିରି ବା ଦୁଇଟି ଧାଡିକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପଦ ହଉଛି ପିଲେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଆଉ ସେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ର ଯୋଉ ପଦ୍ୟଟି ଯୋଉ ଗାନ କଲା ବେଳେ ଗାୟକ କଣ କରିବା ପିଲେ ନା ସେ କାହା କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ କରିବ ତାର ମେନ୍ ପିଲେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନବ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନବ ବୁଝିଲା ତ କୋଉ କୋଉ ଉପରେ ନା ସେ କହିଲା ଯେ ଷଷ୍ଠ ପାଦ ଉପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଦ ଉପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପାଦ ଉପରେ ମାନେ 6 12 18 ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ କରେ ଓକେ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମା କୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମା କୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି ଫାଷ୍ଟ ଧାଡି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଧାଡିରେ କେତେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ମା ମା ଆ ଦୁଇ ଇଏ ଦୁଇ 4 ଇଏ ଦୁଇ 6 ଇଏ ଦୁଇ 8 ଇଏ ଦୁଇ ଇଏ ଏକ 9 ଇଏ କେତେ ନା 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲେ କଣ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପାଦ ଓକେ ତ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ 20 ତାହେଲେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାରିବା ଯଦି ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ତାହେଲେ ଆପଣ ମାରି ସେଟା ପିଲେ କଣ ଜାଣିଛ କଣ କହିପାରିବେ ନା ଯାହାକୁ କହିବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ପଢିବା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢିବା ତ କଣ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ଆମେ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦ କଣ ଗୋଟେ ପିଲେ ଶଙ୍କରଭରଣ ଛନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଇଏ କଣ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦ ଏହାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପିଲେ କଣ ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସିଏ ହେଲା ପିଲେ କଣ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଚାରିଟା ପାଦକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ମାନେ ଚାରୋଟି ଧାଡିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସିଏ ହଉଛି ଶଙ୍କରାଭରଣ ଚାରୋଟି ଧାଡିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅର୍ଥାତ ଚାରୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସିଏ ହଉଛି ଶଙ୍କରାଭରଣ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14 ଯୋଉ ଚାରିଟା ପାଦ ଅଛି ପିଲେ ଚାରିଟା ଧାଡିକୁ ନେଇକିରି ଚାରିଟା ପାଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଦ ସିଏ ହେଲା ଶଙ୍କରାଭରଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଥମଟା ଦ୍ଵିତୀୟଟା ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ଗଣିବେ ନା କେତେ ହଉଥିବ ପିଲେ 14 ହଉଥିବ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଯୋଉ ପିଲେ ଯୋଉ ପାଦ ଅଛି ୟାର ଚାରିଟା ଯୋଉ ପାଦ ଅଛି ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ ଲେଖା ଅଛି? 14 ଲେଖା ଅଛି ପିଲେ। କେତେ ଲେଖା ଅଛି? 14 ଅକ୍ଷର ଅଛି। କେତେ ଅଛି? 14 ଅକ୍ଷର ଅଛି। ନାଇଁ ତାହେଲେ ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ 14 ଅକ୍ଷର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିରେ 14 ଅକ୍ଷର, ଚତୁର୍ଥ ଧାଡିରେ 14 ଅକ୍ଷର, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ? ନା ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ନା ଶଙ୍କରା ଭରଣ। କ୍ଲିୟର ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲେ କଣ ପଢିବା? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢିଆ ଟିକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ପଢିଆ? ନା ତୃତୀୟ ପାଦ। ଓକେ ପିଲେ? କହିଲେ କଣ? ତୃତୀୟ ପାଦ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ତୃତୀୟ ପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ପାଦ। ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8। ପ୍ରଥମଟା ତ 14 ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିରେ ତ 14 ହବ, ଚାର ଧାଡିରେ ତ 14 ହବ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଧାଡିରେ କେତେ? ତୃତୀୟ ଧାଡି ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିବା ନା ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ ଆଇବ? 8 ଆଇବ। 8, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସେଇ ଛନ୍ଦକୁ ଆମେ କହିବା ଶଙ୍କରା ଭରଣ ଛନ୍ଦ। ଶଙ୍କରା ଭରଣ ଛନ୍ଦ। ବୁଝିନା ବୁଝୁନି ପିଲେ? ଆଇ ହୋପ ପିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ବାଇ କ୍ଲିୟର, ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ପିଲେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝଉଛି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା ପିଲେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତ୍ନପାତ ହୁଏ। ହେଲେ କଣ ହେଲା? ନା ପ୍ରଥମ ଧାଡି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡି ଆଉ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡି, ଯୋଉ ଆମେ ଧାଡିକୁ କହିବା ପିଲେ କହିବା କଣ? ନା ପାଦ କହିବା। ସେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର କୋଉ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କାଭରଣ ଜଳ କବିତାଟିକୁ ଗାନ କରିବ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ପାଦ, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ସେଇଟା ଆମେ ପିଲେ କହିବା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲେ କଣ? ଯତିପାଦ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ। 8, 11 ଆଉ ଶେଷ। 8, 11 ଆଉ ଶେଷ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପଦର ଜାଣିଛ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ଧାଡିରେ ବା ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ? 14, ହଁ ନାଇଁ? ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ? 8। ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଯୋଉ ପାଦ ଅଛି, ସେଇ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପିଲେ କଣ ହଉଛି? ନା ସେଇ ଗାୟକଟି ଯତିପାତ କରିବ, ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନବ। ସେମିତି ପିଲେ ସେ କହିଛି କଣ? ନା ତୃତୀୟ ପାଦ। ପିଲେ କଣ ହେଲା? ନା ତୃତୀୟ ପାଦ। ଓକେ ପିଲେ? ତ ତୃତୀୟ ପାଦ ଉପରେ କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କଣ କହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତୃତୀୟ ପାଦ। ଓକେ ପିଲେ? ତ ତୃତୀୟ ପାଦ କଣ? ତୃତୀୟ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। କଣ ବୁଝିଲା ପିଲେ? ନା ଯୋଉ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ତା ସେଇ ଯୋଉ ପାଦର ଯୋଉ ଯତିପାତ ଅକ୍ଷର କିଏ କିଏ? ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ, ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପଦର ଯତିପାତ କୋଉଠି ହବ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହବ, ଷଷ୍ଠରେ ହବ। ଓକେ, ତୃତୀୟ ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଉପରେ, ଷଷ୍ଠ ପଦ ଉପରେ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯେମିତି ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ। କଣ କହିଲା ପିଲେ? ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ ପାଠ ପଢା ହେଲା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କଣ କହିଛି? ନା ତ ପ୍ରଥମ ଅଛି କହିଲା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ନାଇଁ ପିଲେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଦେଇଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହବ? ସେ ଯୋଉ ଗାୟକଟି ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ଅର୍ଥାତ ଯତିପାତ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ଗୋଟେ, ଆନନ୍ଦମୟ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କୋଟି, କୋଟି ଏଇଠି ପିଲେ ଯତିପାତ ହେଇଛି। କୋଟି ଉପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଯତିପାତ ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଟି ଉପରେ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ କହିପାରିବା ସେ ହଉଛି ଟି ଟା ହଉଛି ଆମର 8 ନମ୍ବର ଆସୁଥିବା ଅକ୍ଷର। ତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ସେମିତି ପିଲେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ପିଲେ ଏକାଦଶ ଉପରେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଯତିପାତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିବେ ସିଏ ହଉଛି ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛାନ୍ଦ। ଆଉ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦ ଯିଏକି ପିଲେ ଚାରୋଟି ପାଦକୁ ନେଇ ବା ଚାରୋଟି ଧାଡି ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ପିଲେ କହିଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ 14। ଆଉ ପିଲେ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ? 8। ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ନା ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ 8 ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ
ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ଆପଣ ଗଣିବେ। ଯଦି 14 ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ କିଏ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି କି ଆଖି ଖୋଲା କରିକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶଙ୍କରାଭରଣ ଉପରେ ଅପସନରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ ପିଲେ। କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲେ ପିଲେ, ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲେ କେବେ ବି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାକୁ ପିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଡୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଢିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଖବେ, ରାମକେରି ପିଲେ କ'ଣ ଇଏ ହେଲା, ରାମକେରି କ'ଣ ପିଲେ, ରାମକେରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରାମକେରି ଛନ୍ଦ ପିଲେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟିଏ ପଦ, ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ କିଏ, ରାମକେରି ଛନ୍ଦ। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇଟି ଧାଡିରେ, ପାଦ କହିଲେ ଧାଡି, ଦୁଇଟି ଧାଡିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ବୁଝିଲା ପିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତି ଧାଡିରେ ବା ପ୍ରତି ପାଦରେ ପିଲେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16, ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ 16, ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ କ'ଣ, ରାମକେରି ଛନ୍ଦ। ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଧାଡିକୁ ନେଇକିରି ଅଥବା ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଗୋଟିଏ ପଦ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ବା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିଲେ ଆପଣ 16 ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ଗଣି ଗଣି ଯିବେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହାକି 16ରେ ଶେଷ ହବ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ରାମକେରି ଛନ୍ଦର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ 16ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗଣିବେ ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ 16, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ ରାମକେରି ଉପରେ, ରାମକେରି ଉପରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ପିଲେ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଦେବାର କି ନେବାର ନାହିଁ ପିଲେ। ଆମକୁ ଦରକାର କନସେପ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆମର ମାର୍କ ଦରକାର ପିଲେ, କନସେପ୍ଟ ୱିଥ ମାର୍କ। କ୍ଲିୟର ପିଲେ, ଯଦି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା ଆପଣ ମାନେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଚୁଟକି ଦେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଗ୍ରାମାରରେ ଆପଣ ଫୁଲ ଟୁ ଫୁଲ ପ୍ଲେ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଓକେ ପିଲେ, ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଗଣିବେ, ଯଦି ତାହା 16 ହେଇଯାଉଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆପଣ ରାଇଟ୍ କରିପାରିବେ ରାମକେରି ଛନ୍ଦ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ଏ ରାମକେରି ଛନ୍ଦ ଉପର, ଏ ଯୋଉ ରାମକେରି ଛନ୍ଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ତଳ ଗାନ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ଯତିପାତ କରିବ। ଅର୍ଥାତ ଯତିପାତର ମିନିଂ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲି, ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ପଦ ଉପରେ ନା, ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, 16 ଅକ୍ଷର ଉପରେ। ଅର୍ଥାତ ନବମ ବେଲେ 9, ଏକାଦଶ ବେଲେ 11, 16 ବେଲେ 16। ତାମାନେ ନବମ ଅକ୍ଷର 9 ଅକ୍ଷର ଉପରେ, 9 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ 11 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ଅକ୍ଷର ଉପରେ, 16 ଅକ୍ଷର ମାନେ 16 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ଅକ୍ଷର ଉପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯିଏ ରାମକେରି ଛନ୍ଦକୁ ଗାନ କରୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ସେ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ କହିପାରିବା ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, 16 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେବ ଅର୍ଥାତ ଯତିପାତ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି, କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଦେଖ ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଇ ଯୋଉ କହ୍ନାଇ, ଇ ଯୋଉ ଇ ନାଇଁ ଇଟା ପିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ନା, ଏଇଟା ଯତିପାତ। ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଟେ ଉପରେ ସିଙ୍ଗଲ କମ ଅଛି ନା ନାଇଁ ରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯତିପାତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଟା ହଉଛି ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଯତିପାତ ହେଲା, ମାନେ ସେ ଗାୟକ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ରେଷ୍ଟ କଲା। ଓକେ ପିଲେ, ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ନବମ ପରେ ପିଲେ କହିଛି ଏକାଦଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଏ ଯାଇ ଆମର କହ୍ନାଇ ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ, ନବମ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ସଙ୍ଗେ, ଶଟା ଯୋଉ ଦନ୍ତୀୟ ଶଟା ହେଲା ଆମର ପିଲେ 10 ନମ୍ବର, ଦେନ ଅଙ୍ଗର ଏକାର ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପିଲେ 11 ନମ୍ବର। ତ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ କରିବ ସେ ଗାୟକ, ତାପରେ ଏକାଦଶ ପଦ ଉପରେ, ତାପରେ କହିଛି 16। 16 ବେଲେ ଦେଖ 16 ଉପରେ ମାନେ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମର 11, ଦେନ ରୋଟା 12, ହିଟା 13, ଣିଟା 14, ସୁଟା 15, ତଟା 16। ତା ମାନେ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଯୋଉ ତ ଉପରେ ପିଲେ କ'ଣ ହବ, ଯତିପାତ ହବ। ତା ଅର୍ଥ ପିଲେ ଯୋଉ ରାମକେରି ଛନ୍ଦ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16, ଯଦି ଆପଣ ଗଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି 16ଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏଇଟା ବି 16ଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ଆଉ ଆର ଜାତିପାତ ହଉଛି ପିଲେ ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆଉ 16 ବା ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପିଲା ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଲେ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିଲେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଫିକ୍ସ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଆପଣ ଠିକ କରିପାରିବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଏମଆଇଏଲ ସବଜେକ୍ଟରେ 50 ରୁ 50 ଆଣିବାର ପିଲେ ପିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେପାବିଲିଟି ଆସିବ ଆଉ ସେଇ କେପାବଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଏତିକି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ଅଲରେଡି ପିଲେ ଛନ୍ଦ ଯୋଉ ଥିଲା ଚାପ୍ଟରଟି ଏଠି ପିଲେ ଆମର ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ଆସିଛି ପିଲେ ଆଇ ହୋପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଭାବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ କେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବୁଝି କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କନସେପ୍ଟକୁ ୟୁଜ କରିକି ଟ୍ରିକକୁ ୟୁଜ କରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଚୁଟକିରେ ଆପଣ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣର କଣ ଅଛି ପିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏନର୍ଜି ଅଛି ଆପଣ ଦମ ଅଛି କି ତମେ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କରି ତମେ 50 ରୁ 50 ଫୁଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟି ଭଲରେ ବୁଝେଇଛି ପିଲେ ଆଇ ହୋପ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟଲି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ମୋ ଏଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଛନ୍ଦ ଛନ୍ଦ ଆମର ଚାପ୍ଟରଟିଏ ପିଲେ ଛନ୍ଦ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଦଶମ କ୍ଲାସର ଦେନ୍ ପିଲେ ଆର ଯୋଉ ଭାଗ 2ରେ ବା ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ପିଲେ କଣ ନା କଣ ପିଲେ କଣ ଆମର ତ ଛଅ ସରିଲା ନେକ୍ସଟ ଆଣିବି ପିଲେ କଣ ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଓକେ ତ ସେଇ ସମୟ ଯାଇ ପିଲେ ଆମେ ରହିବା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍